북마리아나 제도는 사이판, 티니안, 로타 섬 등을 포함하고 있는데 섬 사이를 여행하기 위해서는 항공편을 주로 이용한다. 국내선을 이용하는 사람들은 재밌는 경험을 하게 된다. 모든 승객들은 짐과 함께 자신의 몸무게도 재야 한다. All people, all the bags. Yeah. To balance the plane. Yeah. Because it's a smaller aircraft, we need to have all the weights. Yeah. Exact weights. 비행기는 출발 시간이 정해져 있지 않고 승객이 모두 차면 그때 출발한다. 정원은 6명이다. 항로별로 하루 평균 10회 정도의 운항이 이루어지는데 비행기 내부는 시골 버스 같다. 북마리아나 제도는 16개의 화산섬으로 이루어져 있다. 비행기가 이륙한 지 10여 분 만에 목적지가 눈앞에 나타난다. 인구 2,000명이 조금 넘는 작은 섬, 티니안이다. Very small population, maybe 2,000 people. Very quiet. Not much going on. Nice place to come visit. 섬의 한가운데를 직선으로 관통하는 브로드웨이를 따라 북쪽 해안에 도시가 형성돼 있다. 잔잔한 바다, 평화로운 시간들, 뜨거운 태양 아래 시간이 멈춘 것만 같은 이곳이 바로 티니안이다. 먼저 티니안의 명물, 천연 분수, 블로호를 찾았다. 바다에서 파도가 밀어칠 때마다 구멍이 뚫린 산호초 바위 사이로 물줄기가 뿜어져 나온다. 파도가 거셀 때는 무려 10m 이상 솟아오르기도 한다. 티니안 섬은 역사적으로도 매우 의미 있는 곳인데 1945년 8월 이곳 노스필드 비행장에서는 원자폭탄을 탑재한 B-29가 히로시마와 나가사키를 향해 출격했다. This area, this is the atomic bomb pit area. That's bomb pit 1. That's atomic bomb pit 2. It's the little boy, fat man. So this is where they assembled the bomb for during the World War II for Japan, Nagasaki, and Hiroshima. Yeah. 원래 이곳은 일본 공군의 비행장이었는데 2차 세계대전 중 미군이 티니안을 점령하면서 노스필드로 이름이 바뀌었다. Hello, sir. Where are you from? Czech Republic. Very far away. 비행장 한편에는 2개의 작은 유리 전시관이 있다. 여기에 당시 상황을 촬영한 사진이 전시돼 있어 그날의 역사를 되짚어 볼 수 있다. Yeah, actually now it's pretty peaceful. No activity remaining here, so just the silent reminder of that past history. Hello. How are you? 티니안 사람들에게 바다는 집 앞마당과 같은 곳이다. 바다로 나갈 준비를 하는 부자를 만났다. Where are you going? Diving, Boat Island. Boat Island. Oh. Parrotfish and unicorn fish.
바다 낚시는 티니안 최고의 즐길거리이자 원주민들의 생계를 책임지는 중요한 수단이다. 티니안은 어족 자원이 풍부해 낚시를 목적으로 섬을 찾아오는 관광객도 많다고 한다. What's this? Spear gun. American-made spear gun. Precision. 작살총은 이곳 원주민들만 사용할 수 있고 허가가 필요한 장비다. This one, when the fish, I hit the fish, big fish take the rope. Oh, Yeah, this one lock the fish. aha. Shoot the fish, and then when the fish gets stuck, cannot run. Oh. Are you ready? Yeah. Ready. He's only 15. 15 years old. Very younger. Yeah. Oh. Me, 49. 49. Yeah. 작살을 이용한 물고기 잡이는 이곳 원주민들이 대를 이어 지켜온 전통적인 방식이다. 알렉스 씨도 어려서 아버지로부터 이 기술을 배웠다고 한다. 산호초에 숨은 귀여운 열대어가 자유롭게 유영을 하고 있다. 열대 바다의 풍요로움이 가득한 이곳. 숨을 크게 한 번 고른 알렉스 씨가 깊은 물속으로 잠수한다. 그리고 바닥에 바짝 엎드린다. 무려 1분 가까이 숨을 참고 물고기의 움직임을 살피다 작살총 한 발. 유니콘 피쉬, 쥐돔의 일종인 물고기를 잡았다. 날카로운 가시가 있어 손으로 다룰 때 항상 조심해야 한다. 어느새 잡은 물고기들이 허리춤에 주렁주렁 달렸다. 보통 한 곳에서 1시간 정도 다이빙을 하는데 20여 마리의 물고기를 잡는다. 수면에서 다시 한번 숨을 고른 그가 바다로 들어간다. 고요히 바다에 순응한 채 가만히 지켜보고 있노라면 물고기들이 바로 앞까지 다가온다. 그 찰나를 놓치지 않고 바로 작살총을 당긴다. 오늘은 덩치가 큰 대어들이 좀처럼 눈에 띄지 않았다. 아쉽지만 허리에 단 물고기로 만족하고 알렉스 씨는 배에 올랐다. Oh, okay. So good? Yeah, it's okay. Little bit rough today. Little bit rough. Wow. 열대어 특유의 고운 색을 입은 유니콘 피쉬. 이 정도면 하루 수확으로 충분하다. 아들도 물 밖으로 나오는데 성적은 시원찮아 보인다. How do you feel? How do you like the diving? Diving's good, but then if the water was better, it would be easier. But it's okay. 아들은 어떤 미래를 꿈꿀까? My future? Just to be like either Coast Guard or Navy. Busan. Yeah. Oh. 티니안 원주민 대부분이 그렇듯 아들 데이빗 역시 어른이 되면 이 섬에서 벗어나길 희망하고 있다. 하지만 아버지가 그랬듯 아들도 언젠가는 다시 이 바다로 돌아올 것이다. 대지는 겸손하고 바다는 부드러우며 사람들의 일상은 평화롭다.
So we just rinse everything and then we go to my house. 고기잡이를 마친 부자의 초청으로 이들의 집을 방문하기로 했다. 티니안에는 대중교통 수단이 없기 때문에 이동할 때 차량이 꼭 필요하다. 섬의 유일한 마을 산호세에 알렉스 씨의 집이 있다. My wife. Hi, Tosh. Her name Natasha. Oh, Yeah. My big Natasha, boss. hi. Yeah, my big boss. nice to meet you. Nice meeting you. Thank you for inviting. No problem. Wow. This is the baby. Hello. Hi. Hi, What's your nice to meet name? you. What's your name? Paige. My Paige. name is Paige. Paige. Yeah. Nice This is to the meet baby. you. 6 years old. Oh. My name's Ty. Oh. My name's Savannah. Oh. 이남 삼녀를 둔 가복한 가정이다. Avocado. You got avocado in Korea? Yeah. Yeah. Wow. Yeah, avocado. 아보카도까지 직접 키우고 있는 알렉스 씨는 집에서 모든 것을 자급자족하기 위해 노력하고 있다. So this is the catch today. Mr. Nin. So now, Mr. Nin, this one we barbecue. Wow. You're gonna try. Very good. Really? Yeah. They call this smooth head unicorn. Unicorn fish. Ah, unicorn. Very tasty. Yeah. 갓 잡은 물고기를 바로 바비큐 숯불 위에 올린다. 내장 손질을 하지 않고 굽는 것은 내장의 지방을 녹여내 생선을 더욱 맛있게 하기 위해서란다. Oh no, why you're calling it a parrot fish? 노릇노릇 잘 익은 닭고기와 바삭바삭 구워지는 생선의 조화. Yeah. 식사를 준비하는 사이 티니안에 어둠이 내렸다. Yeah, this one's fresh. Indian pork. 닭고기와 생선구이 그리고 신선한 채소. 간단하면서도 식욕을 돋우는 음식들로 상이 차려졌다. 유니콘 피쉬는 등 지느러미 뼈를 발라내고 껍질을 벗기면 하얀 속살이 드러난다. 정말 잊을 수 없는 고소한 맛이다. I think every mom would be worried. But we have to let them go. Hopefully come back. Right? Yeah, because what I heard, the Coast Guard is 6 months at sea, and the other 6 months I can be here with my family helping. My only hope for my kids is everybody happy. Not suffering or... 티니안 섬에서 경이로운 자연과 함께 살아가는 소박한 사람들을 만나 행복한 시간이었다. (340여) 개의 산호섬으로 이루어진 팔라우는 인구 약 2만 명에 면적은 제주도의 4분의 1 정도밖에 되지 않는 작은 나라다. 인구의 대부분은 이곳 호로르에서 살고 있다. 우리나라와는 시차도 없기 때문에 여행하기에 매우 편한 곳이다. 섬을 안내하던 보보이 씨가 오늘은 아주 특별한 것을 보여주겠단다. This one was basically where the Yappies would come, rest. They have their dinner, sleep, or get out of the rain or the weather. It's basically like their home away from home. So they're already doing it. 얍섬은 팔라우에서 동쪽으로 약 500km 정도 떨어진 곳에 있는 작은 섬이다. 그런데 그곳 사람들이 여기까지 온 이유는 뭘까? 그것은 바로 이곳의 석회암 바위를 깎아 아주 특별한 돈을 만들기 위해서란다. 지구상에서 가장 커다란 화폐, 스톤머니다. This is the Yappi stone money.
Basically, Yapese islanders would come here to carve the limestone to bring in the shape of a coin and bring it back to Yap. And the value of the stone money is how hard it was for them to bring it back to Yap. So it basically storm or somebody dying, getting injured. That's basically the value of it. How hard it was to attain it is the value of the money itself. 이 정도 크기라면 집 몇 채를 살 수 있는 가치가 있을 것으로 추정되는데 이 스톤 머니는 거의 다 만들다가 귀퉁이가 깨지면서 이곳에 그냥 버려진 것으로 보인단다. 팔라우에는 돌로 만들어진 또 다른 유물인 스톤 모노리스도 있다. 스톤 모노리스는 돌기둥이라는 뜻인데 넓은 구릉지에 크기도 모양도 제각각인 돌 수십 개가 세워져 있다. 어떤 이는 이곳이 신성한 기도의 장소라고도 하고 어떤 이는 신들을 위한 건물의 기둥이었다고도 주장하는데 아직까지도 정확한 용도는 밝혀지지 않았단다. 적도에 가까워 1년 내내 고온다습한 기후의 팔라우는 연중 평균 기온이 27도에서 30도 정도로 바다에서 활동하기 매우 좋다. 수만 년 동안 파도와 바람에 깎이고 다듬어진 아름다운 바위 섬들 사이로 보트를 타고 달리다 보면 사람들이 왜 이곳을 신들의 정원이라 부르는지 알 것 같다. 팔라우는 섬 전역이 유네스코 세계 자연유산으로 등재돼 있다. 구명복과 스노클링 장비를 착용하면 수영을 잘 못하는 사람도 가이드의 안내에 따라 안전하게 스노클링을 즐길 수 있다. 물에 들어가자마자 그야말로 물 반 고기 반 형형색색의 열대어들이 투명한 바닷속을 헤엄치고 있다. 팔라우의 바다에는 1,500여 종의 물고기와 700여 종에 이르는 산호가 서식하고 있다. 바닥에 양배추 산호가 넓게 펼쳐져 있는 곳 사이사이에는 우리에게 니모라고 알려진 예쁜 물고기가 자신의 영역을 지키고 있다. 이번엔 가이드가 우리를 좀 더 특별한 장소로 안내한다. 수심 약 5m. 바닥에 커다란 조개가 보인다. 크기 1m에 이르는 대왕 조개가 무리지어 서식하고 있다. Giant clam was naturally here in Palau long time ago. So the local people are using for not every day, but there's sometimes we eat. So one family get one, they eat, they share it. 대왕 조개는 남태평양과 인도양에서 주로 볼 수 있다. 조금은 무섭다는 생각이 들 정도로 압도적인 크기다. 대왕 조개는 100년 이상을 살며 무게 200kg이 넘게 성장하는 것도 있다고 한다. 코로르 시내 바닷가에 있는 한 공원. 사람들이 모여서 점심 식사를 준비하고 있다. 이곳에는 생선을 구울 수 있는 시설이 있어 누구라도 이용할 수 있다.
금방 잡아온 신선한 생선에 소금만 뿌려서 굽는 것이 이곳 스타일. 팔라우 사람들의 주식은 생선, 그리고 우리의 고구마와 비슷한 카사바다. 잘 구워진 생선을 맛보면 그 담백하고 쫄깃한 맛에 반하게 된다. 그런데 가족인 줄 알았던 이 사람들이 사실 오늘 처음 보는 사이란다. 음식이 있으면 누구라도 나눠 먹는 마음의 여유가 있는 곳. 여기가 팔라우다. 팔라우의 수도 멜레케우크로 향한다. 팔라우는 2006년에 수도를 코로르에서 20여 킬로미터 떨어진 이곳으로 옮겼다. 정부 청사와 대통령 집무실은 대만의 경제적 지원을 받아 지었다. 미국의 백악관과 국회의사당을 모델로 했다고 한다. 그런데 이곳의 인구는 300여 명에 불과해 세계에서 가장 작은 수도이기도 하다. 섬의 최북단. 이곳에는 토다이라는 이름의 작은 전망대가 있다. This place is Todai over here. Todai is a Japanese lighthouse built before the World War II, and it was attacked first by the Americans during the beginning of World War II. 일본인들이 만든 이 등대는 제2차 세계대전 때 미군의 포격으로 완전히 부서졌는데 지금까지도 그 잔해가 보존되고 있다. 팔라우는 우리와도 아픈 역사를 공유하고 있는 곳이다. 1930년대 후반 징용으로 끌려온 많은 한국인들이 힘든 다리 공사를 마치고 숙소로 돌아오면 아이고, 아이고를 연발해 이 다리 이름이 됐다고 한다. 그런데 2005년 일본의 경제 지원으로 이 다리를 확장하고 일본 국기를 새겨놓았다. 고통의 흔적은 고스란히 남아있는데 아쉽게도 징용 피해자들의 아픔을 알려주는 그 어떤 안내판도 찾을 수가 없었다. 어둠이 내리자 시내가 떠들썩하다. 한 달에 2번 금요일 저녁이면 이곳에 야시장이 열린다. Where are you from? I'm from Korea. You are? Only I know that Sarangyo and Opa. That's enough. Yeah. 가장 붐비는 곳은 역시 먹을거리를 파는 곳. 시내 유명 레스토랑에서 나온 요리사들이 직접 음식을 준비해 판매한다. So we do it every 2 weeks, Friday on Fridays, because Wednesday, Thursday is payday for the government. So it's actually Thursday that's payday for the government, and Friday is, the busy night. So we want to end it on Friday, where tourists would join us as well as the vendors. 야시장에서는 다양한 나라의 음식을 저렴하게 맛볼 수 있어 여행객들도 잠시 즐거운 시간을 보낼 수 있다. 팔라우를 여행하는 사람이라면 누구나 꼭 가보고 싶어하는 곳이 있다. 세상 어디에도 없는 아주 특별한 해파리를 만나볼 수 있는 곳. 가지고 있어요. 발차기 최대한 살살 해주셔야 돼요. 최대한 살살 해주셔야 됩니다. 그런데 모두들 산으로 올라간다. 해파리는 바다에 사는 생물인데 이렇게 5분 정도 작은 산길을 넘어가면 섬 속에 길이 약 400m의 해파리 호수가 나타난다.
섬에 반복된 융기와 침강으로 외부와 차단된 형태의 호수가 만들어졌는데 이곳에 독이 없는 해파리들이 살고 있단다. They were plenty and yellow and soft. Did you touch? Yeah. What do you feel? Slimy, a little bit slimy. Did you see the jellyfish? Yeah, there were lots of jellyfish. They're all in the middle. You have to go where the sunshine is. 이곳 해파리들은 수면 가까이 떠올라 햇빛이 잘 비치는 곳으로 모이는 습성이 있다고 한다. 호수 중간 부분에 이르자 가이드가 발밑을 보라고 신호를 한다. 해파리다. 그것도 무수히 많은 해파리 떼가 내 발밑을 헤엄치고 있다. 옅은 분홍색의 이 해파리들은 천적이 없는 환경에서 독이 있는 촉수가 없어지는 쪽으로 진화했다고 한다. 해파리들과 함께 천천히 헤엄치다 보니 마치 우주 공간을 여행하고 있는 것 같은 느낌이 들었다. 뜨거운 계절, 무더위에 지친 이들이 손꼽는 최고의 휴양지 하와이. 가는 곳마다 펼쳐지는 태평양 푸른 바다를 마음껏 즐길 수 있고 때묻지 않은 깨끗한 자연과 하와이 전통의 따뜻한 알로하 문화가 여행객을 환영하는 곳. 사람의 발길이 닿지 않는 섬 깊은 곳, 아름다운 절경 속에 여름의 낭만이 머무는 하와이로 떠나본다. 여덟 개의 주요 섬과 부속 도서로 이루어진 하와이. 그중 오아후 섬은 하와이를 대표하는 섬이다. 모임의 섬이라는 별칭을 지니고 있을 정도로 하와이의 섬 중 가장 많은 사람이 거주하고 있다. 하와이 하면 떠오르는 수많은 리조트 역시 이곳 오아후 섬에 모여 있다. 해변은 여름을 즐기는 사람들로 가득하다. She moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. 오아후 섬 남부에 위치한 하와이의 상징 와이키키 해변. A hula baby got a hula loop from Honolulu, that rock a hula baby of mine. 와이키키는 하와이 말로 용소 숨치는 물이라는 뜻이다. 이미 19세기부터 이곳은 아름다운 풍경과 풍부한 물로 유명했다. 당시 하와이 왕족들이 와이키키를 자신들의 대표적 휴양지로 삼았을 정도다. 와이키키의 쪽빛 바다는 파도가 잔잔해 많은 관광객들이 서핑과 카누를 즐긴다. 서핑의 아버지로 왕족의 오락을 대중화시킨 카하나모쿠 동상이 와이키키 해변을 배경으로 서 있다. 하와이 마지막 왕이 살던 이곳은 미국과 영국의 국기가 섞인 주 깃발이 나부낀다.
하와이 제도를 통일했던 카메하메하 왕 1세 동상도 이곳에 있다. 매년 9월 중순에서 10월 중순 알로하 페스티벌이 열린다. 알로하로 대표되는 하와이의 역사와 전통 문화를 소개하는 축제다. 어딘가 비장해 보이는 남자들이 춤을 추기 시작한다. 고대 하와이와 영적으로 연결되는 의식, 훌라다. 전통적인 옛 방식인 이 훌라 카이콜은 현대적인 악기 없이 사람의 목소리와 타악기만으로 이루어진다. 전통 훌라 공연이 끝나자 현대적으로 변형됐다는 아우아나 훌라 공연이 이어졌다. 환영의 분위기가 가득한 노래와 춤에 하와이의 따뜻한 인사말인 알로하가 저절로 떠오른다. Aloha is just part of life in Hawaii, you know? Here in Hawaii, everyone says aloha. We treat everyone with aloha. Aloha is not just a word, but it's who we are as Hawaiian people. 하와이 사람들의 몸짓과 표정에서 전해지는 알로하 정신. 모두 아낌없는 갈채를 보낸다. 누아누 팔리 전망대는 오아후 섬 중심가에서 자동차로 약 40분 거리에 있다. 해안선에서 974m 높이에 있는 전망대에서는 오아후 섬을 한눈에 볼 수 있다. 누아누 팔리 전망대에서 가까운 카일루아 해변이다. 사람들은 이곳에서 각자 다른 모습으로 한낮의 여유로움을 만끽한다. 이 해변을 보호하는 듯 가까운 곳에 섬이 산처럼 우뚝 서 있다. 이곳은 수심이 얕고 파도가 적당해 수영과 윈드서핑을 많이 하는 곳이다. 무엇보다도 카일루아 해변은 카약의 천국으로 알려져 있다. The nice thing is it's protected by a reef out here between the open ocean and the bay here. So you don't get the big waves coming through. So it's a nice calm place to kayak. 이제 카약을 끌고 바다로 향하는 사람들. 카일루아 해변은 오바마 전 미국 대통령이 휴가를 즐기는 곳이라 해서 더 유명해졌다고 한다. 레인보우 드라이브인 식당은 호놀룰루에서 가장 유명한 식당 중 하나다. 식당 안이 벌써 대만원이다. 길게 늘어선 줄을 보니 이 가게가 하와이 주민들의 사랑을 많이 받고 있다는 소문이 사실인 것 같다. 하와이의 독특한 음식 문화, 그것은 바로 플레이트 런치. 접시에 담긴 음식 또는 도시락을 뜻하는 말이라고 한다. 이곳에서는 수십 가지의 다양한 요리를 맛볼 수 있는데 그 대부분이 동양과 서양을 살짝 섞어 놓은 음식들이다.
Thai, Korean. Okay. We've got 10 minutes. What else? Hawaiian, Filipinos, Samoan. Everything in Hawaii you can try. 비프 스튜는 쇠고기에 버터, 여러 가지 채소를 약한 불에서 끓여낸 서양 요리다. 햄버거와 계란 프라이가 밥에 곁들여 나오는 하와이 대표 메뉴 로코모코 덮밥. 오바마가 하와이 거주 시절 제일 좋아하는 메뉴였다고 한다. 믹스 플레이트는 데리야키 소스를 얹은 쇠고기에 생선 튀김, 마카로니 샐러드, 밥이 함께 나온다. People in Hawaii like the gravy and the mayonnaise together for some reason. That's salty, I guess that salty flavor. So what is your favorite dish from Rainbow? Well, my daughter is eating my favorite dish, is hamburger steak. Aloha ku'upua, pirikekino. 와이키키가 있는 오아후섬 남쪽을 벗어나 북쪽으로 향한다. 오아후섬 북쪽의 와이메아 해변은 파도가 높아 서핑하기 좋은 곳으로 유명하다. 때론 7m가 훌쩍 넘는 커다란 파도가 일기도 한단다. 하지만 그건 겨울의 이야기. 겨울이 오기 전에는 아이들도 놀기 적당한 파도가 해변을 방문한다. 와이메아 해변이 유명한 이유는 한 가지 더 있다. 바로 아찔한 암벽 점프다. It was great. Yeah, it's refreshing. People like to jump here because it's an adrenaline rush. People have been doing it since like the 70s. It's good fun. Before it was all sand, and now the sand is washing out, so it's perfect. 아름다운 자연, 그 자연을 한껏 누릴 줄 아는 하와이 사람들. 이 둘이 모여 하와이의 진정한 풍경을 완성한다. 오아후섬 북부에서 가장 유명하다는 맛집 지오반니 푸드트럭. 방금 트럭에서 조리한 요리를 손님들은 손가락까지 빨아가며 열심히 먹고 있다. 이곳의 인기 메뉴는 바로 노스쇼어의 명물 갈릭 버터 새우다. 레몬, 버터, 올리브 오일, 그리고 아낌없이 쏟아 넣은 마늘 소스에 통통한 새우를 밥과 함께 먹는 요리인데 한 입 먹는 순간 이곳이 왜 유명한지 바로 알게 된다. Giovanni's was the very first shrimp truck on the North Shore. We've been open for 25 years now. 200 to 600 pounds a day. Oh, wow. Wow. 새우 양식장이 많은 노스쇼어의 싱싱한 새우에 알싸한 마늘과 상큼한 레몬이 이루는 맛의 향연은 여행객들에게 잊지 못할 추억이 된다. 오아후섬 하늘에 하와이의 자연을 조금은 색다른 방법으로 느끼는 사람들이 있었다. Jumpers away from low 2, low 3 now call. Adam, I'm going to have you turn from 3 to 4. 하늘로 오르기 위해서는 우선 단단한 준비가 필요하다. Yeah, it's my first time. All right. 1, 2, 3, skydive, then arch your back. Okay, let me see. Arch. There. Perfect. So practice with me. 1, 2, 3, arch. There. Okay? Very good. Huh? A little nervous? Yeah. Yeah, you are. 소지품을 다 비우고 점프하는 방법을 배운 뒤
하늘로 올라갈 경비행기를 탄다. 스카이다이빙으로 하늘에서 내려오며 하와이를 내려다보기 위한 여정이다. 막상 비행기 문이 열리고 아래를 내려다보니 정신이 아득해진다. 의지와 상관없이 인스트럭터의 점프에 밀려서 이루어진 자유낙하. 눈조차 뜨기 힘든 숨막히는 짧은 자유낙하 이후 낙하산이 펼쳐지면 정말 아름다운 오아후 섬의 풍경이 눈 아래 펼쳐진다. 아무튼 확실한 건 하와이 자연의 품에 안기는데 이보다 더 짜릿한 방법은 없다는 것이다. 하늘에서 떨어져 땅에 도착하는 순간까지의 모든 여정이 그야말로 새로운 경험이다. Stand up. Wow. Yeah, wow. 알로하 축제는 한 달가량 이어지는 하와이 최대 축제다. 꽃마차 행렬을 준비하는 사람들이 와이키키 해변 근처 알라모아나 공원에 모였다. 하와이의 주요 섬을 상징하는 화려한 꽃마차들이 행진할 준비를 하고 있다. Apa'u means the horse unit. And so every island is represented. Of all the islands in the state of Hawaii, there's 8 major islands. And so that's why there's 8 different units. Does it matter what set we grab? 참가자들 모두가 자신들의 섬에 자존심을 걸고 진지하게 축제 준비를 한다. 와이키키 해변 앞 도로는 퍼레이드를 기다리는 사람들로 가득 찬다. 드디어 행진이 시작되고 각 섬을 대표하는 꽃마차들이 차례로 지나간다. 하와이 꽃들로 꾸민 마차 위에서는 훌라춤과 하와이 음악 공연이 펼쳐진다. 축제는 많은 이들에게 하와이의 과거 전통을 알리는 것에 그치지 않고 하와이의 현재를 그리고 내일을 알리고자 하는 것 같다. 관광객과 원주민, 하와이 모든 주민들이 하나가 되는 따뜻한 축제다. To them, you know, it's not just the colors that have meaning, but, you know, talking about the islands and what Hawaii represents. 오아후 섬에서 1시간가량 비행기를 타고 이동하면 마우이 섬에 도착한다. 계곡의 섬이라는 별명을 지닌 마우이 섬은 자연 그대로의 계곡과 해변으로 널리 알려져 있다. 그 중에서도 호오키파 해변은 조금 더 특별한 해변으로 꼽힌다. 매일 이 해변을 찾는 귀한 손님이 있기 때문이다. 해변 한편에 모인 사람들은 모두 손님 맞이 준비를 하고 있다. 그 손님은 바로 해변으로 휴식을 취하러 오는 바다 거북이다. Come on.
I have never seen anything like this ever. This is wonderful. 힘겹게 해변으로 올라온 바다 거북이. 사람들이 있는데도 긴장한 기색이 없다. 해변을 지키는 자원봉사자 덕분이다. How many turtles? Right now we have 65. So pretty much my whole life, just from my parents and from people I know, like uncles, aunties, I just heard to respect the Aino and stuff like that. So respect the Aino? Respect the Aino, respect the land. Yeah, one of those things involves like making sure everyone keeps their distance from the turtles, picking up your trash, stuff like that. And yeah, all the little things help to, I don't know, help to embody the culture that we have here. Yeah. 바다 거북이가 해변에서 편히 쉴 수 있도록 보호하는 하와이 사람들. 그 덕분에 하와이의 자연은 그 어느 곳보다 풍성하다. 마우이 섬의 자연을 제대로 느끼고 싶다면 하나로 가는 길만큼 좋은 선택도 없다. 목적지인 하나마을보다 그곳으로 가는 길 자체가 더 유명하다. 계곡의 원래 모습을 최대한 살린 길이기에 수많은 코너를 감수해야 하고 마주한 차량이 있으면 잠시 멈춰야 할 만큼 도로는 좁다. 하지만 그만큼 하와이의 자연을 만끽할 수 있다. 하나로 가는 길에서 만날 수 있는 즐거움 중 하나는 하나마을에서 자란 과일을 맛보는 것이다. Very popular. Really? Yes, with all of these rare fruits. Yeah. Brings in everybody. 희귀한 과일을 구경할 수 있을 뿐 아니라 직접 먹어볼 수도 있다. 계속되는 코너링에 지쳤던 이들에겐 더 없는 선물이다. Here in Hana, we just try and keep everything organic. We just like to eat as healthy as possible. We really just want to focus on keeping everything natural and just staying healthy and everything GMO free, and we don't want it to be contaminated by chemicals or anything like that. 인근의 한 농장. 하와이 말로 오노는 맛있다는 뜻이다. 얼마나 맛에 자신이 있으면 농장 이름을 맛있다로 지었을까? Wow, it's like a jungle. And it goes to supermarkets, so food stores, to chefs, hotels, restaurants. 농장은 우리나라에선 쉽게 볼 수 없는 과일로 가득했다. 독특한 모양의 이 열매는 열대과일 슈가 애플. 얼마나 달콤하기에 슈가 애플이라고 불릴까? My favorite fruit. Yeah. This one is good. You see the pink in between? Same like this. The pink in between. And this one? Oh, this is the one. Oh. Wow. This one you have to eat like this, huh? 먼저 먹는 시범을 보이는 할아버지. 달달하고도 쫀득한 맛이 난다. 노랗게 익어가는 열매가 눈에 띈다. Yeah. These are baby ones. They are baby ones. That's the flower there. 3 months, this will be like this. Maybe 1 more month, like this. Wow. You can eat the. 지금 막 딴 열매를 칼로 자르기 시작하는 척 할아버지. 마늘처럼 보이는 이 열매의 이름은 다름 아닌 카카오였다. So this one. It's the first time. To see real cacao. The white on the outside is the fruit. The seed is what they make the chocolate from.
And you take the seed after 5 days of fermentation. You take the seed and you dry it. After it's dried, once it's roasted, then you grind it very fine, maybe mixed with some sugar. You get chocolate. 카카오 열매의 맛은 새콤달콤해서 초콜릿의 원료라는 게 믿기지 않는다. 이곳 사람들은 꽃부터 시작해 열매를 맺기까지 신의 도움이 있어야 가능하다고 생각한다. 하와이의 자연은 신이 맡겨놓은 선물인 듯하다. 하나로 가는 길에서 만나게 되는 폭포들도 신이 하와이 사람들에게 맡겨놓은 또 하나의 선물이다. 길가에서 조금만 벗어나면 마치 깊은 숲에 들어온 듯 원시의 자연이 기다린다. 몇 분 전반해도 운전대에 앉아 있었을 게 분명한 사람들이 투명한 폭포에 몸을 맡기고 한껏 즐기고 있다. 일상을 떠나 잠시 자연과 한 몸이 될 수 있는 곳이다. This is the epitome of Hawaii. This is what Hawaii is all about. It slows everything down. You get to really enjoy being with each other, being with anyone you love, and just really take everything in. And everything else doesn't matter anymore. You just get to really take in what it's all about here. Very relaxing. Very relaxing. 2, 1, aloha! Woo! 하나로 가는 길에 폭포수를 따라가다 보면 결국 바다로 향한다. 이곳은 붉은 모래 해변. 이름에 걸맞는 특별한 색깔의 모래와 요새 같은 지형으로 많은 이들의 사랑을 받는 곳이다. 아기자기한 푸른 해변을 붉은 산이 보호하듯 감싸고 있다. 비밀의 장소인 듯한 해변 분위기와 해변 곳곳에서 볼 수 있는 따스한 붉은 빛이 이곳을 찾는 사람들의 마음을 자연스레 끌어안는다. It's energy. I think Maui has a very caring energy. Mama Maui. Everyone that comes to Maui comes here to explore themselves and to get to know who they are deeper. Connect to nature more. 한적하고 조용한 하나 마을은 할리우드 배우들의 별장이 있는 곳으로 유명하다. 이곳은 또 서핑을 즐기는 사람들의 마음의 고향이다. 거센 파도에 몸을 싣고 발로 물을 차며 비상하려는 사람들의 강한 몸짓. 넘어지고 뒹굴지만 그게 또 재미라고 한다. It's a fish. You see the fish? If you look at it, it has 4 fins, and it has a wider tail. It's good for summer waves. It's good for winter waves as well. It's loose and fast. And being old and fat, you need a big board to get you in and loose.
마우이의 자연 협곡을 만끽할 수 있는 하이킹 코스인 PPY 트레일. 걷다 보면 문득 앞을 가로막는 거목, 반얀나무를 만날 수 있다. 욕심 많은 사람들 때문에 팔다리가 온통 상처투성이다. 마치 요새처럼 금방이라도 하늘을 찌를 듯 곧게 뻗은 대나무 숲이 이어진다. 한 시간 정도 부지런히 걷다 보면 이 트레킹의 하이라이트, 와이모쿠 폭포가 그 모습을 드러낸다. (120m가) 넘는 높이의 장엄한 폭포. 그 웅장함에 매료된 사람들이 쉽사리 자리를 뜨지 못한다. 구불구불한 해안도로로 둘러싸인 마우이 섬은 하와이 제도에서 두 번째로 큰 섬이다. 화산의 용암으로 만들어진 두 개의 섬이 하나로 연결됐는데 계곡의 섬이라고 불릴 만큼 크고 작은 계곡이 무수히 이어지고 그 사이에 흐르는 폭포는 또 다른 폭포로 이어져 흘러내린다. 1년에 300일 이상 비가 오는 마우이 섬에는 하늘을 찌를 듯한 열대림이 빽빽하게 자라나고 있다. 오래전 왕족들만 올 수 있는 마우이 성지였던 이아오 계곡 주립공원. 이곳에선 마우이의 랜드마크 이아오 니드를 볼 수 있다. 마우이산 해발 약 3,000m에 위치한 할레아칼라 국립공원. 200여 년 전 내뿜어진 용암의 흔적과 분화구가 눈앞에 펼쳐진다. 은으로 된 검같이 생겼다고 해서 은검초라 불리는 아히나히나는 할레아칼라 분화구 주변에서만 자라는 희귀한 꽃이다. 지금은 국립공원의 철저한 보호 아래 이 꽃들을 많이 볼 수 있다고 한다. Their age is anywhere from 50 to 100 years, who knows? Oh, really? Yeah, so they start blooming after 5, but they only bloom at their own timetable. So it's a neat plant. It's only found here in Haleakala. It's one of our special endemic plants. 마우이 섬은 화산 토양 덕분에 질 좋은 풀이 많이 자라 목축업이 발달됐다. 할레아칼라 인근의 쿨라는 목장과 작물을 키우는 농장이 유명한 곳이다. 해안에서 불어주는 바람과 적당한 수분은 1년 내내 질 좋은 소고기와 채소를 키워낼 수 있는 천혜의 자연 조건이다. 호박이 풍성하게 자라난 한 농장. 가을에는 추수감사절을 대비해 수확이 한창이다. 마우이 섬은 양파가 특히 유명한데 그 역사가 무려 150년이나 이어졌다고 한다. 매운맛보다는 단맛이 많은 마우이 양파는 껍질을 벗긴 후 그냥 먹는다. 매년 마우이 양파 먹기 대회가 열릴 정도로 양파에 대한 주민들의 자부심이 대단하다. 이곳 사람들은 이 지역 작물에 대한 애정이 넘쳐난다. This one, no,
not that long. This one, they come small. You gotta check them in 2-3 days. This one missed by 2 days. You can tell. So you gotta check every day. 이른 새벽부터 할레아칼라 국립공원 높은 곳에 수많은 방문객이 모여든다. 바로 이곳만의 특별한 일출 때문이다. 공원을 가득 메운 사람들이 마우이의 태양을 기다리고 있다. The sunrise is a blessing. May you guys be able to make moments that take your breath away. Be a better version of you guys selves than you were yesterday. That's all we can do. Not to compare, not to compete, not to judge. So ladies and gentlemen, may you choose this moment to begin a new beginning in your life. Mahalo nui loa kako, everybody. Aloha. E ala e, ala I ka hikina, I te moana ho honu, hi ka leva nu, I ka hikina, ayakala. E ala e! 어둠을 뚫고 깨어난 할레아칼라의 태양. 그리고 그 빛을 비추어내는 바다. 잊혀지지 않을 마우이 섬의 일출이다. 하와이 제도 중 가장 아래쪽에 위치한 하와이 섬은 보통 빅아일랜드로 불린다. 가장 면적이 크기 때문이다. 여전히 활동하고 있는 화산 덕분에 빅아일랜드는 지금도 그 면적이 조금씩 커지고 있는 중이다. 하와이 사람들에게 화산은 펠레 신으로 통한다. 크건 작건 모든 화산 활동은 펠레 신의 뜻이다. 하와이가 탄생한 이유가 다름 아닌 화산 폭발 때문이니 그럴 법도 하다. 화산의 흔적이 남은 해변에 한 가족이 쉬고 있다. 용암이 굳어져 생긴 검은 바위 위로 아이가 거침없이 올라간다. Playground. Pardon? It's a big playground. Ah, for the kids. Yes. Wow, yeah. We don't have to spend money to go have a good time. Mm. Just go for a cruise and pull off the road and enjoy nature. Let the kids climb on the rocks. People live in the moment here. You have to live in the moment because you never know, when lava's gonna come flowing in your backyard. 2018년 5월 빅아일랜드에서는 강력한 지진과 함께 용암이 60m 이상 치솟으며 화산이 폭발했다. 다행히 인명 피해는 없었지만 흘러나온 용암은 수천 가구의 주택과 넓은 숲을 뒤덮었고 많은 이들이 삶의 터전을 잃었다. 용암이 굳어 새로 생긴 땅의 크기가 수영장 32만 개에 달할 정도로 큰 규모의 폭발이었다고 한다. 펠레 신이 지나간 자리에는 용암의 흔적만이 남아있다. 숲을 밀고 들어와 세기말 같은 풍경을 남겨놓은 용암.
이런 화산 분출을 하와이 사람들은 어떻게 받아들일까? 이것조차 펠레 신의 뜻이라며 받아들여야 하는 걸까? 재난이 남긴 풍경에 조금은 복잡한 마음이 생겼다. 화산의 현장과 멀지 않은 곳에서 한 가족이 낚시를 하고 있었다. Catch one, Reagan. Fish a big one. 아이가 할아버지의 손에 의지해 뭔가 잡은 것 같다. 끝까지 신중함을 잃지 않는 할아버지. 결국 둘은 작은 돔을 낚았다. 이들에게 최근의 화산 폭발은 어떤 의미였을까? Wow, you got this? There was an eruption. Scary when it's erupting like that because you don't want lava to take your home, but somehow you have to accept you're actually borrowing her land, you know? You have to think now that she's creating land, beaches, you know, we're seeing the future generations. Not for me to enjoy, but for my grandchildren, my great-grandchildren. 우문현답이란 게 이런 걸까? 하와이 사람들은 화산 폭발은 단순한 재앙이 아니라 미래 세대를 위한 축복으로 받아들인다. 고통스러울지라도 자신의 손자와 손녀를 위한 것이라는 믿음. 그 믿음이 이들을 살아가게 하는 힘이었다. Move into the lead and ensure success as the champion. 하와이와 카우보이 전혀 어울리지 않는 듯하지만 빅아일랜드에서 카우보이는 꽤 오랜 전통을 자랑한다. 빅아일랜드의 카우보이가 한데 모여 경연을 펼치는 로데오 축제는 벌써 40년 넘는 역사를 가지고 있다. 이곳에서 아주 유명한 연례 행사 중 하나다. 경연을 펼치는 카우보이뿐 아니라 구경하러 온 사람들도 한마음이 돼 경기에 집중한다. 남성의 전유물이라 여겨지는 일반 카우보이 문화와 달리 하와이의 카우보이 문화는 남녀노소를 가리지 않고 이어지는 가족 문화다. Some families we go back multiple generations of being cowboys, so it's kind of like right into us and kind of living on the heritage. We're going to stay at the bucket shoots. We're going to go. 미래의 카우보이들이 용감하게 양에 올라탔다. 저렇게 세게 떨어지고 나면 아픈 기색을 보일 법도 한데 아이들은 씩씩하기만 하다. 아직은 비록 서툴지만 지금 같은 용기를 잃지 않는다면 이 아이들도 언젠가 어엿한 하와이안 카우보이로 성장하지 않을까? I think everyone has a misconception that Hawaii is Waikiki. And I want to say we're more than beaches. All of my friends, they come and they think all there is in Hawaii is palm trees, coconuts, grass shacks, and the beach. But I say you can come up to the mountain and you can see beautiful, wide open spaces, rolling hills, beautiful green grass, cowboys, horses. It's just a whole different world. Number 4.
압도적인 하와이의 자연과 그 안을 살아가는 사람들의 태도를 볼 수 있었던 빅아일랜드. 호화로운 리조트가 없어도 충분히 매력적인 섬이었다. 하와이 제도 가장 위쪽에 위치한 카와이 섬은 하와이에서 사람의 손길이 가장 닿지 않은 섬 중 하나다. 카와이 섬의 숨겨진 자연을 보기 위해선 헬리콥터 투어가 제격이다. You guys like it? Very good. Very good? Very wonderful. What a trip. Good? Yes. Absolutely. Thank you. 헬기 투어는 약 1시간 정도 진행되는데 자동차로는 접근할 수 없는 절경을 볼 수 있게 해준다. 처음엔 모두 잔뜩 긴장해 있었지만 얼마 지나지 않아 다들 사진을 찍느라 정신이 없다. 하와이의 상징적인 경관인 나팔리 코스트. 에메랄드 해안 절벽이라고 알려진 이곳은 깎아지른 듯한 날카로운 절벽이 접어놓은 커튼처럼 구불구불한 모양으로 늘어서 아름답고 웅장한 모습을 자랑한다. 해안 절벽을 지나 좀 더 내륙으로 들어간다. 치맛자락처럼 주름지고 가파른 협곡들을 지나면 계곡의 틈 사이로 거침없이 흘러내리는 폭포와 조우하게 된다. 폭포에서 폭포로 끝없이 이어지는 시원한 절경. 거슬러 올라가다 보면 어느새 와이메아 계곡에 이른다. 하와이어로 붉은 물이라는 뜻을 지닌 와이메아 계곡은 눈길을 주는 곳마다 탄성이 절로 쏟아지게 한다. (10만 년) 이상 오랜 세월 침식으로 생성된 대협곡. 자연이 전하는 장대한 모습에 겸손한 마음을 배우게 된다.